بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور بے شک ہم میں سے کچھ تو فرما بردار ہیں اور کچھ ظالم، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کی، اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر وہ ثابت قدم رہیں راہ حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ داخل کر دے گا اسے سخت عذاب میں۔ سورہ الجن کی آیات 14 تا 17 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج منگل ہے 7 رجب المرجب 1433 ہجری 29 مئی سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ جناب فضل حسین آوان صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور شریک گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم سر، بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ کل 28 مئی تھا اور میاں نواز شریف نے ایوان کارکنان میں بہت اہم خطاب کیا۔ اس حوالے سے پہلی خبر بھی ہے ناظرین کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ زرداری دھوکے سے صدر بنے، 2008 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی مگر ہم چپ رہے، موجودہ صورتحال میں خاموش رہنا جرم ہوگا، حکمرانوں نے ایٹمی پاکستان کو بھکاری بنا دیا۔ نواز شریف یوم تکبیر اہم ترین دن ہے، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا، ڈاکٹر قدیر سمر مبارک بند اور دیگر سائنسدانوں نے دن رات کام کیا، امن کی آشا بھول جائیں، اپنے گھوڑے تیار رکھیں، کشمیر آزاد کروائیں، یہ فرمانا ہے محترم مجید نظامی کا۔ ایٹمی قوت کی بدولت ملک کی وقار بڑھا، دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب نہ دیتے تو واجپئی بس پر لاہور نہ آتے، ایبٹ کے واقعے نے خود مختاری کی دھجیاں اڑا دیں، زرداری تعریفیں کرتے رہے، زرداری بتائیں شکاگو کیا لینے گئے تھے، صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا یہ بیان ہے۔ اور ہم محترم فضل صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ حکمرانوں نے ایٹمی پاکستان کو بیکاری بنا دیا، اور پھر زرداری صاحب شکاگو کیا لینے گئے تھے، زرداری صاحب تو دھوکے سے صدر بنے، اب بتائیے گا میاں نواز شریف صاحب کو کیا پہلے پتہ نہیں تھا؟ بالکل جی، لیکن ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اسے پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے سے۔ بلا شبہ پاکستان کا آج دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی عالمی سطح کے اوپر 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت، اور الحمدللہ ہم اس طاقت میں، ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت بھی آ رہی ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کے لالچ کو مسترد کر کے، کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کر کے، انہوں نے بڑی جرت مندی سے، بڑی ہمت سے، بڑی پامردی سے انہوں نے دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ بالکل صحیح، اور اس بات پر قوم انہیں سلام بھی پیش کرتی ہے۔ بالکل جی، نواز شریف صاحب نے کل بہت زیادہ باتیں کی ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ ہمیں اتفاق بھی ہے اور کچھ کے ساتھ نہیں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی زرداری دھوکے سے صدر بنے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ ان کو کب پتہ چلا کہ زرداری صاحب اس طرح کے بندے ہیں جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ نواز شریف بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں جو 88 میں شروع ہوا، اس وقت سے اسی حکومت نے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں، مسلم لیگ تھی یا جو بعد میں مسلم لیگ نون بن گئی، یہ لوگ اسی وقت زرداری صاحب کو 10% کہا کرتے تھے، اور جب ان کو اتنا پتہ تھا یہ کس قسم کے آدمی ہیں، پھر ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیوں کیا، ان کے اوپر اعتماد کیوں کیا، اور سارا کچھ جانتے ہوئے جب آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچر کے فطرت نہیں بدل سکتی، اور مومن ایک سراغ سے بار بار ڈسا بھی نہیں جاتا۔ جب یہ صورتحالت، پھر میاں نواز شریف صاحب کیسے دھوکے میں آ گئے؟ اگر دھوکے میں آ گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میاں صاحب خود کتنے وہ بڑے سیاستدان ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے وہ دانشور ہو سکتے ہیں، کتنے بڑے وہ حکمت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فضل صاحب 5واں سال ہے، 5 سال تک میاں صاحب مسلسل دھوکہ کھاتے رہے، کیوں؟ چلیے یہ تو جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے رہے، ہاں خاموش تو نہیں رہے، جب بھی حکومت کے اوپر کڑا وقت آیا تو یہ اس کے شانہ بشانہ رہے ہیں، اور اب بھی اپوزیشن جو ہے جو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ قطعاً وہ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے شیڈو بجٹ پیش کیا،
یہ حکومت کی، یہ حکومتی اتحادی کی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ تو ضرورت اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو اپوزیشن نے ایسا کرنا چاہیے، اور اپوزیشن خاموش رہی تو MKM نے کر دیا۔ لیکن اگلی بات جو ہے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے دھماکے کیے، یقیناً انہوں نے دھماکے کیے، بہت بڑا کام کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی مشرف نے میری حکومت کا دھماکہ کر دیا اور لوگ خاموش رہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب آپ بم کو لات ماریں گے تو بم نے تو پھٹنا ہی ہے، بم پھٹے گا تو لات رہے گی، نہ لات مارنے والا رہے گا۔ اور نواز شریف صاحب یہ بھی اب آج تک کہتے رہے، ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ بم کو لات مار دیں؟ باقی وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب یہ جو کہتے ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، عموماً یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم مجھے کہتی تھی قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میں نے قدم بڑھایا پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن آج بہت بڑے لوگ جو ہیں، بڑے دعوے دار ہیں نواز شریف کے ساتھ محبت کے، نواز شریف کے ساتھ وفاداری کے، مسلم لیگ کے ساتھ پیوستہ رہنے کے۔ میں نے چند روز یہاں سے آنے سے چند روز قبل میں نے وہ اکتوبر 1999 کا میں نے اخبار منگوایا، میں نے اس کو تھارولی اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ نواز شریف جن کو کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کون لوگ تھے۔ وہ میں نے بڑا باریک بینی سے بھی اخبار کو دیکھا تو مجھے صرف 2 بندے نظر آئے جنہوں نے نواز شریف کی حمایت میں بات کی تھی۔ وہ جو کہتے ان کا خاندان تو ان کے ساتھ ہی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے ادر دین فیملی جو لوگ تھے ان میں ایک مشاہد اللہ خان اور دوسرا عارف سندھیلا، یہ 2 بندے تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کی ڈٹ کے حمایت کی ہے۔ باقی سارے کے سارے جتنے بھی آج کے تورم خان بنے ہوئے ہیں، یہ بنے وہ بنے ہوئے ہیں، اونچے ہیں نیچے ہیں جو بھی ہیں، ان میں سے کوئی نہیں بولا۔ کب تک نہیں بولا؟ کب بولے ہیں؟ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ والا مارشل لاء نہیں ہے جس میں کوڑے پڑتے ہیں، جس میں پھانسیاں لگتی ہیں، جس میں سزائیں دی جاتی۔ جب ان کو پتہ چلا یہ تو انتہائی نرم قسم کا مارشل لاء ہے، آج کوڑے بھی ہیں وہ بھی پونے کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ لوگ باہر آئے ہیں۔ تو یہ ہے کہنے کا مطلب کہ نواز شریف صاحب اب بھی دیکھیں کہ جب بھی ان کے اوپر کڑا وقت آئے گا تو ان کی فیملی کے لوگ ہوں گے اور بہت کم وفادار۔ ایک ایسے صاحب کا ذکر بھی کیا میاں صاحب نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں، خبر بھی ہے ناظرین کہ میں نے مشاہد سے کہا کمر باندھ لیں، بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دینا ہے نواز شریف۔ مشاہد نے کہا آپ کے فیصلے کی حمایت کرتا ہوں۔ کچھ جھلکیاں بھی ہیں گزشتہ روز کی تقریب کی کہ مجید نظامی نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگوایا، ڈاکٹر رفیق نے یوم تکبیر کو یوم تشکر کا نام دیا، اور ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ جنہیں جاتا ہے ان میں محترم مجید نظامی بھی شامل ہیں، یہ فرمایا میاں محمد نواز شریف نے۔ بلا شبہ جی مجید نظامی صاحب نے یہ ہم نے تو یہی آج تک پڑھا ہے، یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب تذبذب میں تھے کہ دھماکے کریں نہ کریں، آج وہ جو بھی دعوے کرتے رہے ان کو کوئی ان کے سامنے شاید بات نہ کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تذبذب میں تھے۔ 17 دن یار یہ کیا کرتے بیٹھے رہے؟ ان کو اگر یہ کہتے ہیں ہم نے تیاری کی، خاک تم لوگوں نے تیاری کی، پہلے نہیں پتا تھا کہ بھارت دھماکے کر سکتا ہے، کس کو نہیں پتا تھا کہ بھارت کی ایٹمی حوالے سے وہ کتنا آگے جا رہا ہے؟ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر آپ واقعی دھماکے کرنا چاہتے تھے، ادھر بھارت نے دھماکہ کیا، صبح انہوں نے کیا، شام کو آپ کر دیتے۔ 17 دن کیا سوچتے رہے؟ 17 دن یہی سوچتے رہے کریں نہ کریں، کریں نہ کریں۔ اور مجید نظامی صاحب نے جب ایڈیٹرز کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی، ہم نے تو یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، اور نظامی صاحب نے 1000 دفعہ یہ کہا ہے اور اس کی کبھی تردید نہیں آئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا تھا میاں صاحب آپ دھماکہ کر دیں، نہیں تو ہم تمہارا دھماکہ کر دیں گے، قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی۔ اور میاں نواز شریف نے جب دھماکہ کیا تو سب سے پہلے مجید نظامی صاحب کو فون کیا کہ آپ کے کہنے کے اوپر میں نے دھماکہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر نشان امتیاز دیا ڈاکٹر قدیر خان کو اور مجید نظامی صاحب کو بھی۔ مجید نظامی صاحب نے پوچھا بھائی دھماکے آپ نے کیے ہیں معمار ڈاکٹر قدیر خان، مجھے کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دھماکے کروائے ہیں۔ رائٹ، بہت خوب فرمایا، اور مزید بھی گفتگو ہوگی لیکن پہلے وقت آ گیا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آج کی سپر لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ وزیراعظم گیلانی کا بیان ہے کہ شہباز شریف مظاہروں میں شریک نہ ہوں، لاپتہ افراد کی تعداد بڑھنے لگی، آج کیانی کو بلایا ہے۔ وفاقی وزراء پنجاب میں ڈاکٹروں کی ہڑتال میں شامل ہو گئے تو کیا بنے گا؟ اسپیکر کی رولنگ کے بعد میرے استعفے کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں سپریم کورٹ مجھے پھر بلا لے، عدلیہ اور نیب آزاد ہے، کسی کی کرپشن کے بارے میں شکایت ہے تو وہ عدالت میں جائے، ٹاپ پر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، یہ مرکز، صوبوں اور عدلیہ میں بھی
ہونی چاہیے. اور ہم جاننا چاہیں گے محترم فضل صاحب سے کہ وزیراعظم گیلانی جو فرما رہے ہیں کیا درست فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، انہوں نے فرمایا جی کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں، ہمارے جو وزیر ہیں، وہ ڈاکٹروں کی ہڑتال میں شامل ہو جائیں گے، وہ ہرگز نہیں ہوں گے. مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ مرکز میں وزیر اعظم تھی، نواز شریف یہاں وزیر اعلیٰ تھے، ان کے ایک وزیر تھے مختار اعوان، وہ کراچی گئے، ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا، تو وہ 20 دن تک کراچی میں بیٹھ رہے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اسلام آباد اترنا تھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر، اسلام آباد ایئرپورٹ چکلالہ وہ راول پنڈی میں ہے، اور وہاں سے انہوں نے راول پنڈی کا پنجاب کا حصہ کراس کر کے پھر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا. وہ اس ڈر سے 15-20 دن کراچی میں بیٹھے رہے. تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ جیسے ہی اگر انہوں نے وہ ڈاکٹروں کی ہڑتال میں شامل ہونا ہے تو وفاق میں ہوں گے یا کراچی میں بیٹھ کے ہوں گے، لاہور میں نہیں ہو سکتے. یہ یقینی بات ہے. وہ ٹیٹ فار ٹیٹ، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا اگر ایسا ہوگا. تو دوسری وہ یہ وجہ ہی ختم کر دیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مظاہروں میں حصہ نہ لے. تو گیلانی صاحب ان کی ایک بات کرتے ہیں، دوسرے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن کیا بات کریں گے. کل انہوں نے فرمایا تھا جی کہ ہم امریکہ سے اگر امریکہ ہم سے معافی مانگ لے تو ہمارے وہ جو شہید ہوئے فوجی زندہ نہیں ہو جائیں گے. آج اس کے بالکل برعکس بات کر دی. آج کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہمارے جوانوں کے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو ہم ان کا خون معاف نہیں کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ آج ان کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، کل ان کی اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. رائٹ. اگلی خبر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان اور پوری قوم کے لیے ایک اور اعزاز ہے کہ جسٹس افتخار نے عالمی جیورسٹ ایوارڈ پاکستانی عوام کے نام کر دیا. کامیاب ریاست کے لیے آزاد عدلیہ ضروری ہے، دہشت گردی کا مسئلہ عالمی برادری مل کر حل کرے. چیف جسٹس انسانی حقوق کی بحالی میں سپریم کورٹ نے اہم کردار ادا کیا. عدالت اختیارات کے استعمال سے جرائم کم ہوئے. کسی شخص کی حیثیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. پاکستان میں مملکت کے تینوں ستون اپنے دائرہ اختیار میں کردار ادا کر رہے ہیں. جیورسٹ کانفرنس سے خطاب. لارڈ فلپس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو عالمی جیورسٹ ایوارڈ سے نوازا ہے. اس سے پہلے امریکہ میں بھی انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اس وقت بھی پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا تھا، اور آج بھی پاکستان کی عدلیہ کی وجہ سے پاکستان کا نام ملک میں روشن ہوا ہے. بالکل جی. جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جسٹس افتخار محمد چودھری کی پذیرائی ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے جرأت مندانہ فیصلوں کی وجہ سے، انصاف کے اوپر مبنی فیصلوں کی وجہ سے. اگر پوری دنیا میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں بھی ان کی پذیرائی کرنی چاہیے. نہ صرف پذیرائی اگر ہم ان کی نہ بھی کریں، لیکن وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ کسی کے خلاف ہوں، اپوزیشن کے خلاف ہوں، حکومت کے خلاف ہوں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور ان کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. اچھا، عدلیہ کی بات ہو رہی ہے تو فیملی میگزین میں فرزانہ چودھری صاحبہ نے انٹرویو کیا ہے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں اللہ نواز صاحب کا، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ بہترین انصاف کے لیے جیوری سسٹم متعارف کروانا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوری ہو یا فوجی حکومت دونوں جج پر دباؤ ڈالتی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز میں 50 سے 60% ہی ایماندار ہوتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میاں اللہ نواز صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں، جو کہ فیملی میگزین میں چھپا ہے، کہ ججز کے لیے انتخاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ان کے 4 ساتھی انفرادی طور پر ججز کے لیے نامزد کریں، پھر وہ نامزد نام چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائیں تو وہ تمام ناموں کی فہرست میڈیا کو دے دے. کرپشن اور جرائم ہمیشہ اندھیری رات میں ہوتے ہیں. جب وہ نام میڈیا میں آئیں گے تو ان کے بارے میں عوام کی جو شکایات آتی ہیں چیف جسٹس اور وہ 4 جج ان کو چیک کرے، اور جس کے بارے میں عوام کو شکایت ہو اس کو بتائیں. اس سے جو جج آئیں گے وہ تھرو پروسیس آف فلٹریشن آئیں گے. فلٹریشن کے بغیر اللہ کا پانی جو زمین کے نیچے ہے وہ صاف نہیں ہوتا، اس سے ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے. آپ کے ملک کا نظام ہیپاٹائٹس کا نظام ہے، اس کا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. عدلیہ کے حوالے سے جو ذکر، جمہوری ہو یا فوجی حکومت دونوں ہی ججز پر دباؤ ڈالتی ہے. کیا آج ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، چیف جسٹس پاکستان کو ایوارڈ مل رہے ہیں اور جج صاحبان اب سمجھتے ہیں کہ بلا خوف و خطر فیصلے کرنے، اور اعلیٰ عدلیہ ہو یا پھر لوور یہ دیکھیں جی کہ عدلیہ کو فیصلے جو ہیں وہ واقعی وہ کسی دباؤ کے بغیر، کسی لالچ کے بغیر کرنے چاہیے. اور آج کی عدلیہ جو ہے وہ پوری تو نہیں، لیکن کسی حد تک وہ اس معیار کے اوپر پوری اترتی ہے. کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ جو جج صاحبان ہیں وہ تو اس معاملے میں بالکل کوئی دو رائے نہیں رکھتے. جج صاحب نے ایک چیز فرمائی ہے کہ 60% جج جو ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں. اس شعبے میں تو ایک بھی بندہ جو ہے کرپٹ یا بے ایمان یا بد دیانت نہیں ہونا چاہیے. 40% اگر ہوں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو
इंसाफ का निज़ाम है वो बिल्कुल वो ज़मीन बोस हो चुका है, वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इसमें तो एक बंदा भी करप्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दिया है अपने इस इंटरव्यू में मियां अला नवाज साहब ने। सवालों से ये पूछा गया फरजाना चौधरी साहबा की जानिब से कि अदालतों के हवाले से ये बात अवाम में मशहूर है कि मुकदमे में जीत चाहते हो तो वकील सस्ता और जज महंगा कर लो, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? तो इसके जवाब में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां अला नवाज ने ये फरमाया और जवाब दिया कि ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं और पूरी तरह गलत भी नहीं। हम ये समझते हैं कि जज को ईमानदार होना चाहिए, उसको करप्ट नहीं होना चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं कि इंसान करप्ट और ईमानदार भी है? अगर आप सोसाइटी में तवाज़ुन पैदा करोगे और ईमानदार आदमी की इज्जत बढ़ाओगे तो इसके असरात भी अच्छे ही मुरतब होंगे। नाज़रीन, एक और ख़बर शामिल करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। खबर है अमरीकी मीडिया के हवाले से कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में हिलरी ने जरदारी को खरी खरी सुना दी। नेटो सप्लाई बहाल ना होने से बदएतमाद में इजाफा, ये इलेक्शन का साल है, सियासी जमातों को मुत्तहिद करने में मुश्किलात हैं। और फिर एक और ख़बर है कि कशीदा ताल्लुकात ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने अमरीका का दौरा मुलतवी कर दिया है। वजूहात क्या है? पाक अमरीका ताल्लुकात आज किस नहज पर हैं और खरी खरी क्यों सुनाएंगे हमारे सदर मुमलिकत को, इस पर भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रवाबिक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम फजल हुसैन अवान साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। फजल साहब, आपकी इजाज़त से हम पहले अपने कॉलर्स को शामिल करना चाहेंगे। नाज़रीन, हमारा नंबर है 0423631269 जो कि आप जानते ही हैं। और पहले कॉलर हैं मेहर साहब गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ आपका सुबह सुबह प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। जितनी जितनी आप ये बातें कर रहे हैं, शॉर्टकट में सवाल करना चाहूंगा कि क्या नून लीग जो सा बजट पेश कर रही है पाकि गवर्नमेंट, गिलानी साहब वो गिलानी गिलों की तारीफ करा रहे हैं, क्या इन्हें ये बजट मंजूर होगा नून लीग को कि गिलानी साहब का बजट पास होगा, ये इनकी हमायत करेंगे? और दूसरा ये है कि मियां साहब अब किस बात का इंतजार करें? इतनी लोड शेडिंग 24-24 घंटों की हो रही है, सब कुछ हो रही है। फिर मेरा हर बंदर बात कर रहे हैं अपनों का वजारतों का बजट के बाद ये भी आप सुनने में आ रहा है कि ये आपस में मिल रहे हैं। तो मेहर साहब, अभी हम पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या बजट पास होने देगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, यासीन साहब हैं बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं ये पूछता हूँ, हमने वोट दिया 18 करोड़ अवाम ने जी, आया दौर में 18 करोड़ अवाम के साथ ऐसा क्यों किया? और दूसरी बात ये है कि कराची में जो आग लगी, कल 2 डॉक्टर मर गए, एक DSP मर गया, कल को जरदारी की बारी आ सकती, मेरी बारी नहीं आती। जब आग लगती है सबको जला के राख कर देती है। मैं फौज से ये कहूंगा, ये देखें फिर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो कराची में तो लोगों को बचाया जाए, किसने आगे बचाना? दूसरी बात, लोगों को ना पानी मिल रहा पीने के लिए और ना बर्फ, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। बर्फ पीने के लिए अब तो पानी भी नहीं मिलता। ठीक क्या है, ये कर रहे हैं? मुझे ये बता दें कि दिमागों में क्या है, कीड़े हैं? बहुत शुक्रिया यासीन साहब। क्या हुक्मरानों के दिमागों में कीड़े हैं? और एक सवाल ये पूछा गया कि वफाकी बजट क्या मंजूर होगा, नून लीग का किरदार क्या होगा? देखिए जी कि बजट मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को फ़िलहाल तो नून लीग की ज़रूरत नहीं है। उनकी कोशिश होगी कि बजट मुतफ़िका तौर के ऊपर मंजूर हो जाए। अगर मुस्लिम लीग नून उसमें तावन नहीं करती और यकीनन तावन नहीं करेगी, जो हमें आज नज़र आ रहा है, तो उनके पास इतने लोग हैं, उनके इत्तेहादी हैं कि बजट वो आसानी से मंजूर कर लिया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या सवाल था? यासीन साहब ने पूछा है कि कराची को आप नहीं समझते कि आग लगी हुई है? एक खबर भी है कि कराची में फिर टारगेट किलिंग, SP शाह मोहम्मद समेत 9 अफराद जाँ बाक हो गए। सदर की कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भरहमी, क्या कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए? ये देखे जी कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा है कि मैंने लापता अफराद के हवाले से आज कियानी को तलब किया है। इन साहब ने जो कराची से थे, इन्होंने भी फौज की बात की है। तो मामलात जो हैं वो इस नहज के ऊपर पहुँचा चाहते हैं। जिस तरह कराची है, बलोचिस्तान है, अमन व अमान की आम सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस हवाले से कियानी को ये तलब तो नहीं करेंगे। हो सकता है कियानी जो है वो एक ट्रक भेज के, एक कर्नल भेज के और चंद फौजी भेज के, 111 ब्रिगेड को भेज के वो इनको कुछ न कुछ कर लें, इससे पहले कि ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसके चांसेस बड़े रोशन हैं। ये रोशन लफ्ज़ जो है बड़े रोशन हैं। तो इससे पहले कि ऐसी सूरत हाल हो जाए, हुकूमत को संभल जाना चाहिए। हुकूमत को अवामी रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए। फ़ौज को मजबूर ना करें कि वो इंतहाई कदम उठा ले। राइट, मुस्तफा साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब।
वालेकुम सलाम सर, वजीराबाद से मनशा भाई बात कर रहा हूँ। जी मनशा भाई साहब, सॉरी फरमाइएगा मनशा साहब। सर मैंने ये भाई साहब से सवाल करना है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आता है तो लोड शेडिंग का बहरान कितने दिनों में हल कर सकते हैं? ठीक है। एक और दूसरी रिक्वेस्ट ये करनी है कि इमरान खान साहब आजकल खुदाई दावे कर रहे हैं, इन्हें बोले कि खुदा के लिए ये इस तरह की बातें ना करे, वो बात करे जो आप पूरी कर सकते हो, जो पूरी होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल सही मनशा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की, बहुत मशहूर है आपकी। मुस्तफा साहब भी आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। और लोड शेडिंग कितने दिनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर आती है तो खत्म कर देगी? ये देखिए जी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ सकती है, इमरान खान की हुकूमत आ सकती है, और यही हुकूमत भी कंटिन्यू कर सकती है इलेक्शन में। अच्छा ठीक। लेकिन यहाँ तक मेरी राय है, मुझे इलेक्शन जो है 2013 में इलेक्शन होते कतई नजर नहीं आ रहे, कुछ और हो जाएगा। क्यों? कुछ और होगा, कुछ और हो जाएगा जो कुछ हमारे सामने। जिस तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इशारा किया है कोयटा अमन अमान केस की समाअत के दौरान, क्या वो हो सकता है? उससे भी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कुछ बताया ना नाज़रीन को। नहीं, वो जो मार्शल लॉ की बात करते हैं, वो मार्शल लॉ अगर आएगा जी मार्शल लॉ अगर आएगा तो उस किस्म का नहीं आएगा जिस तरह अयूब खान का आया था या ज़ियाउल हक का आएगा। वो इंतहाई जालमाना किस्म का आएगा, जिसको उर्फ आम में जालमाना कहेंगे, जैसे लोग बहुत रिलीफ भी महसूस करेंगे। क्या वो इनकलाब होगा? इनकलाब बिल्कुल खूनी इनकलाब का इशारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसी किस्म का होगा जिस किस्म की शहबाज शरीफ करप्ट लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, कातिलों को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। जो शवाहिद जो सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसे कुछ होने जा रहा है। ठीक है, तो खुदा करे कि वो जो अच्छे लोग हैं वो बच जाएं, वो जो करप्ट हैं उनके साथ जो भी हो वो तो कौम यही चाहती है। इन्होंने कहा जी कि वो बिजली की लोड शेडिंग नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी। वो देखिए जी, बिजली की लोड शेडिंग के लिए ना नवाज शरीफ की हुकूमत की ज़रूरत है, ना इमरान खान के आने की ज़रूरत है, ना इस हुकूमत के जाने की ज़रूरत है, ना किसी मार्शल लॉ की ज़रूरत है। ये सिर्फ दुरुस्त हिम्मत इख्तियार करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास बिजली कतन कम नहीं है, हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। नवीद कमर साहब वो कहते हैं जी सर्कुलर डेट है कि हमारे पास तेल देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली है लेकिन उन कंपनीज को वो तेल नहीं फराहम किया जा रहा है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वो प्रोजेक्ट बंद कर देती हैं, बिजली लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। ये नीयतें दुरुस्त हो जाएं, ये रास्तमंद में यही हुकूमत किबला अपना दुरुस्त कर ले तो अगली टर्म की बात नहीं हो रही, आज ये इनकी नीयत दुरुस्त हो जाए। पैसे जिन लोगों को इन्होंने देने हैं, हम तो अपने बिल अदा कर रहे हैं, वो ही आगे कंपनियों को दे दें तो सुबह देंगे तो शाम को लोड शेडिंग खत्म हो जाए। राइट। और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनने की सालगिरह बनाई। 14 बरस हो चुके हमें एटमी कुव्वत बने, लेकिन कितनी मजबूर एटमी कुव्वत है ये कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 24 घंटे में एक और ड्रोन हमला, 4 अफराद जाँ बहक। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद 6 हमलों में मरने वालों की तादाद 29 तक पहुँच चुकी है। और मोहसिन पाकिस्तान और बाबाए एटम बम डॉक्टर कदीर खान साहब का बयान भी है कि पाकिस्तान के पास ड्रोन गिराने की सलाहियत मौजूद है, सिर्फ हिम्मत चाहिए। और 15 साल कबल ऐसे शोल्डर पावर मिसाइल बना लिए थे जो ड्रोन गिरा सकते हैं। कॉलर शामिल करना चाहेंगे हमारे साथ नैयर सदफ साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, मैं ये आज कहना चाहूंगी कि आज फजल अवान साहब ने और एक इमराज साहब भी लगाए नवाब में, ये कमजोरी है कि वहाँ से भी शिकायत है। उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो कुछ बने हैं, हमारा नजरिया पाकिस्तान से बना है, मजीद निजामी का और फजल अवान साहब का हमारे बनाने में बहुत हाथ है। आज इन्हीं की वजह से हम दूसरे अदारों में कालम लिख रहे हैं। आप यकीन करें, हम उसमें जो हकीकत होती है, निजामी साहब का जो 28 यौम तकवीम में जो हिस्सा है, हम उसका जिक्र करते हैं। लेकिन क्या करें, अगर वो कालम लिखने पब्लिश करने वाले हमारे कालम को ही खा जाएं तो हमें भी तो जिंदा रहना होता है ना। लेकिन यकीन करें कि हम लिखते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच नैयर सदफ साहिबा। ये पर्सनल सा इशू है, इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान में जो अटैक हुआ है और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो बयान है कि हमारे पास सलाहियत मौजूद है, हिम्मत चाहिए। बिल्कुल जी, हिम्मत चाहिए, सलाहियत मौजूद है। उन्होंने तो वो शोल्डर मिसाइल की बात की है, तो पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया जो है, इसके पास ऐसे जहाज़ हैं कि वो किसी भी किस्म के ड्रोन जो है, ये मामूली सा परिंदा टाइप किस्म का ये जहाज़ है, इसमें पायलट भी नहीं होता, तो उसको तो हमारे फ़ज़ाइया जो है वो किसी भी किस्म का जहाज़, जदीद जहाज़, लड़ाका जहाज़ हमारी हदूद में दाखिल हो जाए उसको गिरा सकती है। इसको गिराना तो इंतहाई आसान है। वो क्यों नहीं गिराए जा रहे? सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं उन धन दौलत की वजह से, धन दौलत जमा करने का खपत है, उसके लिए उसी को ये अपना ईमान समझते हैं, उसी को ये अपना मंदिर समझते हैं, उसी को अपना देवता समझते हैं, उसी को अपनी ज़िंदगी समझते हैं, उसी को अपनी बंदगी समझते हैं। एक ख़बर आपने पढ़ी थी कि वो
खरी खरी सुनाई है जी हाँ, हिलरी क्लिंटन हमारे ने। सदर को, और हमारे सदर दौरा भी खामोश मुलतवा क्यों हुआ रहे? है। हमारे सदर खामोश क्यों रहे? इसलिए खामोश रहे शायद कि इन्होंने डॉलर खड़े करने थे। अगर ये सोच ख़त्म हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं रहेगी, और हमें ड्रोन हमले हम गिराने की सलाहियत रखते हैं, उनको बुरुए कार भी ला क्या सकते अगर हैं। जरदारी साहब की जगह पर महमूद अहमदी नजाद होते तो क्या हिलरी क्लिंटन को ये जुर्रत होती कि वो खरी खरी सुनाती? बिल्कुल जी, अहमदी निजाद वहाँ पे वो जाते ही ना, जिस किस्म की कॉन्फ्रेंस में जरदारी साहब हमारे चले गए बिल्कुल सही थे, फरमाइश है। उन्होंने तो 2 ड्रोन गिरा भी लिए, 3 ड्रोन ईरान ने गिरा भी लिए हैं, हालांकि वो उनके ऊपर उन्होंने जारहियत नहीं की थी ईरान के ऊपर, वो सिर्फ सरहद अबूर की थी, उन्होंने एक गिरा कॉलर लिए। शामिल कर लेते हैं, फिर इस पर मजीद भी डिस्कस करते हैं। शाहिद साहब हैं लाहौर से, काफी देर से हमारे साथ। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। देखिए, गुजारिश ये है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ ने कल नई पिटीशनें दाखिल कर दी हैं। जी खुदा के लिए हम अवाम के जो मसाइल हैं उनको समझें। पिटीशन खेलने का वक्त गुजर चुका है, अब तो हुक्मरानों की गर्दनें नापने का वक्त है। चोर आपके घर का सफाया करके आपकी नजरों के सामने फरार हो रहा हो तो आप पहले उसे पकड़ने की फिक्र करेंगे या पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए भागेंगे? तो ये खुदारा अब ये अमलन हरकत में आए। मुझे अंदाजा है कि ये बजट जो है, नए बजट को मंजूर, बजट सेशन कंप्लीट करवाने के चक्कर में है। मियां साहब ले लें, पंजाब के लिए वसाइल ले लें, नया बजट ले लें, लेकिन उसके फौरन बाद हरकत में आए, वरना बहुत देर हो जाएगी, पहले ही देर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, और यकीन बड़ी अहम बात है। खबर भी शामिल कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब देखें, पिटीशन खेलने का वक्त नहीं है, गर्दनें नापने का वक्त है, ये फरमाया और कहा है शाहिद साहब ने। जी, उन्होंने गर्दन नाप, इसके ऊपर तो हम पहले बात कर चुके हैं गर्दन नापने के हवाले से। तो यहाँ भी अपोजिशन का आप किरदार देखिए कि तहरीक इंसाफ ने बात की है जी कि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने बात की है तो ये भी कूद के चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून वाले भी ये 4-5 दिन क्यों सोए रहे? इन्हें तो जैसे ही स्पीकर ने रोलिंग दी थी उसके फौरी बाद इन्हें अदालत में चले जाना चाहिए था। तो ये अभी पॉइंट स्कोरिंग के लिए चले गए हैं अदालत में कि जी पीटीआई गई है तो हम भी चले जाते हैं। पीटीआई का जिक्र आया तो यासीन साहब ने पीटीआई के चीफ इमरान खान साहब पर काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बड़े दावे कर रहे हैं और खुदाई दावे नाउज़ुबिल्लाह वो कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये देखिए जी कि ये तो जन साहब ने बात की, उनकी अपनी राय है। 18 करोड़ हम लोग हैं, इनमें से किसी की राय किसी के बारे में भी, इमरान खान के बारे में, जरदारी के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में मुस्बत भी है और मनफी भी है। इसी तरीके से ये भी हमारे एक पाकिस्तानी 18 करोड़ में से जिनको नवाज शरीफ, जिनको इमरान खान नहीं पसंद, उनकी पॉलिसियाँ नहीं पसंद, उनको खुदाई दावेदार ये कह रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। देखिए, इनको मौका मिलता है, मिलता भी है, नहीं मिलता है, मिलता है तो ये कैसे हमारे मुल्क को चलाते हैं। बिल्कुल ठीक। और तमाम कॉलर्स के मशकूर है जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल्स की और अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम हुक्म अज़ां डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब का कॉलम है, और आज उन्होंने लिखा है अदालतें बंद कर दीजिए। लिखते हैं कि हर सियासी जमात का अपना अलग कल्चर है, जलापन पीपल्स पार्टी की इम्तियाजी शान है। आगे लिखते हैं कि कौमी असम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा न सिर्फ असम्बली के अंदर बल्कि पाकिस्तान के इल्मी साफ़ती हल्कों में एक आइन और कानून पसंद खातून की हैसियत से जानी पहचानी जाती थीं। आगे लिखते हैं कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने एतजाज एहसन और फारूक एचनाई के इरसाल करदा नोट को जिस तरह मिनोवान अपने फैसले में सुमो दिया है, इससे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर यह पैगाम भेजा गया कि हम आला अदालतों को परकाह की अहमियत भी नहीं देते। आखिरी लाज यह कि क्या लाकानूनियत जमहूरियत की फतह है? क्या कानून की हुक्मरानी से इनहराफ जमहूरियत की फतह है? क्या इदारों के दरमियान तसादुम के कल्चर की बेज़राई जमहूरियत की फतह है? अगर इसी का नाम जमहूरियत की फतह है तो फिर आगे बढ़कर मुल्क की अदालतों को ही बंद कर दीजिए और जियालों को पार्टी दफातर में बिठाकर मिनो अन फैसले कर दीजिए ताकि जमहूरियत को मुकम्मल फतह हासिल हो सके। इंतहाई दर्दमंदी का और गुस्से का और कर्ब का इजहार किया कि अदालतें ही बंद कर दें। अगर आपने अदालतों के फैसले पर अमल नहीं करने, मुआशरे को, सोसाइटी को एक गलत पैगाम देना है, इंतहाई अहम सीट पर बैठ के, वजारत उज़्मा और सदारत की सीट पर बैठ कर कि आप अदालतों का जब एहतराम नहीं करेंगे तो एक आम आदमी फिर कैसे करेगा? ये देखिए जी कि इन्होंने पराचा साहब ने आर्टिकल लिखा है उस रूलिंग के ऊपर जो स्पीकर साहिबा ने दी है। जी देखिए जी कि स्पीकर बड़ा अहम मनसब है, उन्होंने एक रूलिंग दे दी है, उसके ऊपर हम मनफी बातें भी कर रहे हैं, मुस्बत बात भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसको मुस्बत करार दे रही है और दूसरे लोग जो हैं वो इसको मनफी समझ रहे हैं। तो ये इस्तेहकाक है कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर, के स्पीकर ने वो कुछ कह दिया जो उनकी समझ में कानून के मुताबिक था, लेकिन इन्होंने तो लिखा है कि उन्होंने एतजाज एहसन फारूक एचनाई साहब के इरसाल करदा जो है वो पढ़ ये हमारी राय हो सकती है। हम उस चीज़ को पसंद करते हैं जो हमारे मुताबिक हो, जो हमारी
सोच के मुताबिक ना हो, हम उसको रद्द भी कर देते हैं, उसके ऊपर तनकीद भी कर देते हैं। ये करना भी चाहिए। लेकिन ये स्पीकर ने जो किया उन्होंने अपनी दानिश्त के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक किया। लेकिन आगे बात यह है कि अगर इधर तक मामला रहता तो दुरुस्त था। लेकिन अगले दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि शाबाश, आपने पार्टी के साथ वफादारी की है, और उसी के जवाब में फहमीदा मिर्जा साहब ने कहा कि मैंने ज़मीर के मुताबिक काम किया, मुतमिन है मेरा ज़मीर। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़मीर मुतमिन है। वो जाहिर है कि जो फैसला दिया ज़मीर तो मुतमिन होना था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की वफादार रहूँगी, वफादार हूँ। तो यहाँ पे सदर का बयान और फहमीदा मिर्ज़ा का बयान, इसने वो जो किया कराया था सारे के ऊपर मट्टी डाल दी, सारे को उन्होंने, वो आप ये समझ लिए कि उसको मुतनाज़ा बना दिया। ये बयान स्पीकर साहिबा को नहीं देना चाहिए था। इससे ये जाहिर होता है कि इन्होंने पार्टी की वफादारी में सारा कुछ किया है, जिसके लिए इस तमाम सूरत-ए-हाल में फजल साहब एक सवाल है कि फौज किस तरह से निगाह रखे हुई है, कितनी निगाह रखी हुई है इन तमाम मामलात पर। वुज़रा को करप्ट करार दिया जा रहा है, चोर लुटेरे कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरा मुल्क खा लिया। बताइएगा फौज किस तरह से देखे? देखिए जी कि फौज को भी इसी तरह, अगर हम मीडिया में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, फौज के पास तो ISI है जिसके पास सारा कुछ किया चट्ठा, सारा कुछ हुकूमत का, सियासतदानों का, सबका उसके सामने होता है। लेकिन फौज का ये किरदार नहीं है कि वो इसके ऊपर नजर रख। शाहिद साहब ने खदशा जाहिर किया है कि ये सब लूट मार के बाद एक बार फिर भाग जाएंगे मुल्क से। ये तो अमूमन हमेशा ऐसा ही होता रहा है। इन्होंने जो लूट मार की है, किसी ने भी की है, वो इसलिए तो नहीं की कि इन्होंने अरबों खरबों रुपए जमा कर लिए हैं, वो किसी के हवाले कर दें। उनको इस्तेमाल करने के लिए यकीनन जिन लोगों ने लूट मार की है वो मुल्क में तो नहीं रहे। लुटेरों को रोकने के लिए फौज का किरदार क्या होगा अदलिया के साथ मिलकर? ये देखिए, ये तो अभी ऐसा मौका है नहीं कि फ़ौज कोई किरदार अदा करे या कोई अदलिया किरदार अदा करे। कल को अगर कोई ऐसा मौका बन जाता है, ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है, तो यकीनन जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो फ़ौज है, ISI है या पुलिस है, FI, वो जो भी है, FI है, जो भी है, यकीनन वो अपना किरदार अदा करेंगे। राइट, बिल्कुल सही। नाज़रीन, कॉलम ज़रूर पढ़िएगा डॉक्टर हुसैन अहमद फराचा साहब का, अदालतें बंद कर दीजिए। इंतहाई दर्दनाक अंदाज में उन्होंने कॉलम लिखा है, दर्दमंदी का इजहार किया है। और अब बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाए वक्त इदारिया भी पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से ही है कि अमरीकी वज़ीर दिफा का ड्रोन हमले जारी रखने का अज़म और नेटो सप्लाई के लिए पाकिस्तान की शराइत कबूल करने से इनकार। हमें आंखें दिखाकर अमरीका अफगान जंग जीत सकता है? सवालिया निशान। लियोन पेनिटा ने अमरीकी सलामती के हवाले से ड्रोन हमले जारी रखने और दीगर वसाइल और हथियार भी इस्तेमाल करने के हक में जो दलाइल दी हैं, अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर हमें भी इन्हीं दलाइल की बुनियाद पर अपनी सलामती के इक़दामात बरोए-कार लाने का हक हासिल है। अगर ड्रोन हमले हमारी सलामती, आज़ादी, खुद मुख्तारी का चैलेंज हैं तो फिर जियो और जीने दो के आफाकी असूल के तहत हमें अपनी सलामती के मनाफी जारी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ड्रोन गिराने का भी हक हासिल है। और इसी तनाजुर में लिखते हैं कि ईरान के सदर महमूद अहमदी-नजाद ने भी हमें यही मशवरा दिया है कि ड्रोन हमले बंद कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई जाए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन 55 इस्लामी ममालिक बैक आवाज़ होकर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर यह तकाजा करें तो कोई वजह नहीं कि इस सालमी फोरम पर ड्रोन हमले बंद कराने के लिए अमेरिका पर दबाव डाला जा सके और ये कामयाब भी हो जाए। जी फजल साहब। एक साहब ने यह कहा था कि चोर आपके घर में घुसा है, आप जाग जाएं तो आप पहले चोर को पकड़ेंगे या रपट दर्ज करवाएंगे? जाहिर है कि सबसे पहले चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिस तरह भी मुमकिन हो सके। इसी तरीके से ड्रोन हमले अगर होते हैं, अहमदी-नजाद का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहले तो चोर को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। जब आपके पास पूरी सलाहियत है ड्रोन गिराने की, अमेरिका के सामने हमारे नेटो सप्लाई बहाल करने के दो अढ़ाई मुतालबे हैं, उनमें से सर फहरिस्त ये रहा था कि ड्रोन हमले रोके जाएं, अमेरिका माफ़ी मांगे। गिलानी साहब कह रहे हैं जी कि वो माफ़ी मांगने से हमारे फौजी वो ज़िंदा नहीं हो जाएंगे, वो मामला भी आप समझ लीजिए कि चला गया। दूसरा, ड्रोन हमले रोके जाएं। और तीसरी इनका मुतालबा था जी कि फ़ी ट्रक जो है, फ़ी कंटेनर जो है, $5000 उसका टैक्स या फ़ीस मुकर्रर कर दी जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई ये हम नहीं देंगे। उधर 18,000 ट्रक वो दे रहे हैं शुमाली, वो जो रूसी रियासतों से जो सामान आ रहा है, ट्रकों से तो नहीं आ रहा है, जहाज़ों से जिस तरह से भी आ रहा है, उसके ऊपर खर्च इतना ही पड़ता है, $18,000 कंटेनर के हिसाब से अगर वो उसको बनाया जाए। वो तो दे रहे हैं, पाकिस्तान को 5,000 देने के लिए तैयार, $1 देने के तैयार। पाकिस्तान हम अब तक फ्री उनको सप्लाई जारी थी, अब अगर पैसे मांगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया, सड़कें बर्बाद हो गई, अरबों का नुकसान हुआ,
تو امریکہ بڑی آسانی سے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں دے رہے۔ بالکل تو یہی ہمارے 3 مطالبے تھے، 2.5 مطالبے تھے، امریکہ ان کو نہیں مان رہا، اور ڈرون حملے نہ صرف جاری ہیں بلکہ تیز کر دیے ہیں۔ جی بالکل، ہماری قومی قیادت کو سوچنا چاہیے، گرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فضل صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، تشریف لائے آپ، لیکن وقت کی کمی ایک بار پھر آڑے آئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ جلسہ عام ڈھاکہ 21 مارچ سن 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور یہ کہا کہ میں ایک بار پھر آپ کو خبردار کیے دیتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کے جال میں پھنس نہ جائیے۔ آپ کے درمیان کچھ 5ویں کالم کے لوگ ہیں جو اپنی کارگزاریوں کے لیے روپیہ باہر سے حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے زہر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور قائد نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ کیا ہے ان میر جعفروں اور میر صادقوں کی جانب جو ہمارے ملک میں موجود ہیں اور ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان سے ضرور ہمیں بچنا ہے، بلکہ ان کا قلع کما بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔